Good morning, all of you. In ecology, plant ecology, we are going to study the different factors. So, whatever the ecological factors are there, they are classified as four different types. One is there that is climatic factor. Second one that is adaptive factor. Third that is topographic or physiographic factor. And fourth one that is the biotic factor. In which first factor we are going to see, that is climatic factor. In this, yesterday we see the role of light. Some of the points are remaining about the light that we are going to study further. So, whatever the biotic factors are there, abiotic factors are there. In this, it includes the climatic factor or soil factors. So, just like in the environment or particular area or ecosystem, there is always having interaction in between the abiotic factor and the biotic factor. So ecology is the branch in which we study the interaction in between abiotic and biotic. So in this, what are the abiotic factors that are important determinants of the distribution of the organism in a specific biosphere, in specific area? So what are these factors? That is climatic factor, light, temperature, water. These are the climatic factor. And soil factors also there. That is structure of soil, minerals and salt. Now in this climatic factor, the variety of living things on earth is affected and determined by sunlight, and along with temperature, pressure, moisture and air movement. All these are nothing but interacting with the living, and which altogether is called as the climatic factor. Now just like we previously see the light, role of light. So the light energy is the universal source of energy to all living organisms. Just like sunlight is a universal source of energy to all living organisms in the nature. Every organism is dependent on the light. Just like in this slide you can see the sunlight is interacting with the all living organisms, terrestrial as well as the aquatic, both. Terrestrial म्हणजे जमिनीवरती राहणारे आणि aquatic म्हणजे पाण्यामध्ये राहणारे अशी जे ऑर्गॅनिझम्स आहेत. आता पाण्यामध्ये काय राहणार? तर here zooplanktons are there, phytoplanktons are there, algae or cretaceous insects are there, tadpole larvae, fishes, frogs, amphibians, some of the reptiles, all is living inside this water. And surrounding to water there is having birds along with amphibians, reptiles, then insects, then along with the several animals, grass feeding animals, then afterwards the flesh feeding animals. All these are nothing but surrounding to this in particular area. Again, if we see the plant diversity, some are having the plants which are living inside the water. They are called nothing but hydrophytes. And thereafter another kind of plant is also there, that is found to be in the surrounding of the water bodies, and then after to the another terrestrial area, that is the terrestrial plant in this bryophyta, pteridophyta, gymnosperm, angiosperm. So these are the different types of particularly plant species. Now each and every organism is getting the energy from the sunlight. As like sunlight or solar energy is trapped by the plants. आपण काल पाहत होतो की sunlight, which type of particularly light is trapped by the plant, that is red and blue light. So up to the pigment, up to the spectrum of nanometer, that is 680 up to 700 nanometer. 680, 700 nanometer पण त्याचा light plant absorb करू शकतात. And by absorbing this light, what happened with this light? या light सोबत होतं काय? That later on this light is converted into glucose, food material, that is chemical form of energy.
Sunlight is a radiant form of energy, that is radiation form of energy. Sunlight is radiation energy, and that radiation energy is converted into nothing but chemical energy, and that chemical energy is the glucose, that is food, whatever the food is produced by the plant. So by the activity of photosynthesis, what happened? Photosynthesis is the largest activity on the earth. Without that, no living organism can survive. कोणताच ऑर्गॅनिझम जगू शकणार नाही जर फोटोसिंथेसिस ऍक्टिव्हिटी नसती तर. सो in near about to be up to 10% of the light that comes on the earth that is absorbed by the plant. 10% लाईट जो पृथ्वीवरती पडत असेल, जेवढा लाईट पडणार 100%, त्यातला 10% लाईट हे प्लांट ऍब्सॉर्ब करतात by the activity of particularly photosynthesis, and they produce the energy. आता प्लांट कोणत्या प्रकारचे? प्लांट सगळे आले, पृथ्वीवरचे प्लांट नाही, म्हणजे जमिनीवरचे प्लांट नाही, तर plants found in the water bodies also, that is algae. Algae is also plants. Algae सुद्धा काय lower plants आहे. So algae are there, diatoms or maybe the particularly different kinds of algae are there. वेगवेगळ्या algae आहेत, just like chlorella, chlamydomonas, unicellular algae आहेत. काही multicellular आहे, filamentous आहे, nostoc, anabina. They are the blue-green algae. Then along with chlorella, chlamydomonas, again Spirogyra, Eichhornia, all these are nothing but particularly algae. These are the algae. So along with some hydrophytes are there. Hydrophytes, Eichhornia is the hydrophyte. So these hydrophytes also nothing but living inside the plant water body. They are also the photosynthetic organism. Depending on that behavior or the nature of the plant on the mode of nutrition, we classify the plant into two types. One is that is autotrophic and another one that is heterotrophic, according to mode of nutrition. Autotrophic mode of nutrition, those which nothing but synthesize their own food material, they are called as autotrophic in the nature. And heterotrophic, those which are dependent on another for their nutrition. त्यांच्या न्यूट्रिशन साठी ते दुसऱ्यावरती जे डिपेंड असेल त्याला म्हणणार heterotrophic mode of nutrition. So there are two types of particular organism. One is there that is autotrophic and another one that is heterotrophic. So plants are autotrophic. Plant हे काय autotrophic आहे. They are dependent on the particularly sunlight and they produce the food energy in the form of glucose. So that glucose is later on converted into different form, just like into starch or maybe in the later on it undergo respiration activity, and by the byproducts are also produced. That's just like amino acids, proteins, lipids. All this material is produced from this glucose later on. या ग्लुकोजचं नंतर सगळ्यात शेवटी कन्वर्शन कशामध्ये होतं? वेगवेगळ्या मटेरियलमध्ये होतं. प्रोटीन्स मध्ये प्रोटीन्स तयार होण्याआधी अमिनो ऍसिड्स तयार होतात. अमिनो ऍसिड्सचं कन्वर्शन लेटर ऑन इनटू प्रोटीन्स. लिपिड्स तयार होतात. सो लिपिड्स आर लेटर ऑन कन्वर्ट इनटू फॅटी ऍसिड. सो ऑल दीज आर पर्टिक्युलरली the food products, food material that is produced by the plant, all is produced by the due to activity of sunlight. Photosynthesis requirements जर आपण पाहिले, what are the photosynthetic requirement? That is, one is there that is sunlight, another is water, and third one that is carbon dioxide. And chlorophyll pigment it should be have in the plant. या जर चार गोष्टी असल्या तर photosynthesis activity होऊ शकते. Because plant takes the carbon dioxide in presence of light using water and it convert this into the carbohydrates, that is glucose. So carbohydrates are produced by utilizing light. So this is the role of light. So light is important in the nature. It is only one source of energy to the all living organism. आता all का म्हटलं मी? कारण प्लांटच फक्त लाईट ट्रॅप करतात. आपण कोणी लाईट ट्रॅप करू शकत नाही. मग आता लाईट जे ट्रॅप करणार प्लांट, ते प्लांटचं फूड मटेरियल कोण कंझ्युम करतो? बाकी ऑर्गॅनिझम्स. दे आर द प्रायमरी कंझ्युमर्स, सेकंडरी कंझ्युमर्स, टर्शरी कंझ्युमर्स. सो वी क्लासिफाय कंझ्युमर्स, है ना. आपण कसं क्लासिफाय करतो? इन द इकॉलॉजी बायोटिक फॅक्टर्स आर क्लासिफाइड ॲज प्रोड्युसर्स, कंझ्युमर्स अँड डिकम्पोजर्स. 3 लेवलला क्लासिफाय करतात बायोटिक फॅक्टर. सो हियर प्लांट्स आर द प्रोड्युसर्स ऑफ द नेचर. निसर्गामध्ये जे काही प्रोड्यूस करायचं असेल ते कोण प्रोड्यूस करतो? प्लांट. अँड फ्रॉम प्लांट the primary consumers take the food material. They are called as herbivores. त्याला आपण herbivores म्हणतो. तृणभक्षी प्राणी, हर्ब खाणारे, फक्त प्राणी वनस्पतीवर जगणारे. So these are the organisms which are dependent on the herb or plant. So these organisms are called herbivores. त्याला primary consumer म्हणतात. Then त्याच्यानंतर येणारे
त्या हर्बिव्हर्सवर जगणारे आहेत, सेकंडरी कंझ्युमर आहेत. काही ओमनिव्हरस आहे, दोन्ही प्रकारचा मिश्राहारी म्हणतो, दोन्ही प्रकारचा आहार घेतात. जस्ट लाईक ह्युमन टेक बोथ सोर्स ऑफ फूड मटेरियल, दॅट इज फ्रॉम अॅनिमल जनरेटेड फूड अँड प्लांट जनरेटेड फूड. दोन्ही प्रकारचं फूड मटेरियल ह्युमन बिईंग घेतो. मग अॅनिमल जनरेटेड फूड मध्ये काय मिल्क आहे, एग्स आहे, मीट आहे, फ्लेश आहे. ऑल दीज आर नथिंग बट हियर दॅट इज द अॅनिमल जनरेटेड फूड. अँड प्लांट जनरेटेड फूड दॅट इज beans, nuts, grains, all are nothing but fruits. All are nothing but particularly called as the plant generated food. हे सगळे plant generated food आहे. So the light is important as an energy source. म्हणून light हा energy source आहे to all living organisms in the nature. The reproduction, migration and pigmentation of various organisms all are affected by the light. सगळ्याला लाईटनी अफेक्ट होतो. द रिप्रोडक्शनचा रेट असं, रेट ऑफ रिप्रोडक्शन. आता रिप्रोडक्शन कसं, लाईट इम्पॅक्ट ऑन द फॉर्मेशन ऑफ डिफरंट हार्मोन्स, एन्झाईम्स. जर पेक्युलर टेम्परेचर असेल तर टेम्परेचरवर हार्मोन तयार होतात, एन्झाईम्स तयार होतात. तसंच लाईटचं आहे, लाईटमुळे काय होतं, स्किन मध्ये पिगमेंटेशन होतं. आपल्या आय मध्ये जे विजन आहे दॅट इज ओनली ड्यू टू लाईट. लाईटमुळे विजन येतो. सो ऑल दीज मेकॅनिझम इज कंट्रोल बाय द लाईट. दॅट इज पिगमेंटेशन, मायग्रेशन. बर्ड्स मध्ये जे मायग्रेशन होतं दॅट इज कंट्रोल बाय द लाईट. ऑल इज अफेक्टेड बाय द लाईट. लाईट मुळे अफेक्ट होणारे फॅक्टर्स आहेत. देन रिप्रोडक्शन सुद्धा तसंच आहे. रिप्रोडक्टिव्ह जे स्टेजेस आहे दॅट इज ऑल्सो कंट्रोल बाय द लाईट. लाईट त्याला कंट्रोल करतो. सो लाईट इज एसेन्शियल. सो लाईट इज एसेन्शियल फॉर फोटोसिंथेसिस ॲज वेल ॲज अनदर ऍक्टिव्हिटी. वेगवेगळ्या ज्या ऍक्टिव्हिटी आहे या सगळ्यांसाठी लाईटची गरज आहे. सो लाईट इज सच अन इम्पॉर्टंट फॅक्टर. जस्ट लाईक ऑल लाईफ, ऑल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम, जेवढे की लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स आहेत त्या सगळ्यामध्ये एक स्पेसिफिक सायकल कंट्रोल होते. स्पेसिफिक सायकल दॅट इज नथिंग बट कॉल्ड ॲज द बायोलॉजिकल क्लॉक. त्याला बायोलॉजिकल क्लॉक असं म्हणतात किंवा बायोलॉजिकल पर्टिक्युलरली द सायकल इट इज ऑल्सो कॉल्ड. त्याला बायोलॉजिकल सायकल असं सुद्धा म्हणतात. सो दॅट नथिंग बट ऑल्सो कंट्रोल द पर्टिक्युलरली ग्रोथ ऑफ द ईच अँड एव्हरी ऑर्गॅनिझम. प्रत्येक ऑर्गॅनिझमची ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट कोण कंट्रोल करतो, लाईट कंट्रोल करतो. जस्ट लाईक वी लेफ्ट ॲट हियर yesterday that there is always changing the angle of incidence. त्याच्यामुळे प्रत्येक ऑर्गॅनिझम वेगवेगळ्या प्रकारची ग्रोथ दाखवतात. जसं तुम्ही ट्रॉपिकल कंट्रीज मध्ये जा, आफ्रिका सारख्या देशामध्ये, दे आर हॅव्हिंग द डिफरंट काइंड्स ऑफ ऑर्गॅनिझम. तिथे वेगवेगळ्या प्रकारचे ऑर्गॅनिझम्स आहेत. टॉल ट्रीज आहेत. अगेन हायर मेलेनिन पिगमेंटेशन आहे. स्किन कशी आहे, डार्क आहे त्या लोकांची. कशामुळे, बिकॉज ऑफ ड्यू टू ओव्हर सनलाईट, सनलाईटच्या इफेक्टमुळे. पुन्हा अॅनिमल जरी पाहिले आपण तर ते ऑर्गॅनिझम मध्ये सुद्धा काय होतं, इट इज हॅव्हिंग द डार्कर स्किन टोन. त्यांची स्किन टोन डार्क आहे विथ कम्पेअर टू द अदर नॉर्थ पोल और साऊथ पोल कंट्रीज. जे साऊथ पोल आणि नॉर्थ पोलला कंट्रीज आहे त्याच्यापेक्षा जर कम्पेअर केलं तर जर वेस्टर्न साईडला आपण जा, वेस्टर्न कंट्रीज जे आहेत दे आर कम टू द नॉर्थन साइड, नॉर्थ पोलला येतात. सो इन दिस दे आर हॅव्हिंग द फेअर स्किन टोन. त्यांची फेअर स्किन टोन असते. दॅट इज ड्यू टू ओनली इफेक्ट ऑफ लाईट. आपण जर पाश्चात्य देशामध्ये गेलो, जसं इंग्लंड आहे, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका आहे, फ्रान्स, रशिया, अशा देशामध्ये गोरे लोक असणार. कारण त्याचं कारण काय, दॅट इज ओनली ड्यू टू ऍटमॉस्फिअर. हे कशामुळे होतं, ऍटमॉस्फिअरमुळे. whatever the light intensity is there that affect on the pigmentation of the skin, स्किनचे पिगमेंटेशन. आता हे टोटली याच्यावर डिपेंडेंट नाही, त्याला आणखी काही फॅक्टर्स आहेत. तसं एक एन्व्हायरमेंट आहे, तसं जीन आहे, जेनेटिक फॅक्टर सुद्धा आहे, हेरिडिटरी फॅक्टर आहे, दॅट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन दिस. बट मोस्ट ऑफ इफेक्ट इज देअर, दॅट इज नथिंग बट लाईट. लाईटचा सुद्धा त्या ठिकाणी इफेक्ट पडतो. लाईट मध्ये आणखी दोन फॅक्टर्स आहेत. वन इज इट कंट्रोल द ऍक्टिव्हिटी ऑफ फोटोपिरियडिसिटी. फोटोपिरियडिक इंडक्शन होतं लाईट. फोटोपिरियडिक इंडक्शन म्हणजे काय, द रिदम ऑफ सर्टन बायोलॉजिकल फिनॉमिनॉन सच ॲज हायबरनेशन. हायबरनेशन, काही ऑर्गॅनिझम हायबरनेशन करतात बघा. हिवाळ्यामध्ये बरेचसे ऑर्गॅनिझम हायबरनेट करतात, दिसत नाही. उदाहरणार्थ जे बीळ करून राहतात, साप आहे, मुंगूस आहे, हे ऑर्गॅनिझम थंडीच्या वातावरणात येत नाही बाहेर, उन्हाळ्याच्या वातावरणामध्ये बाहेर पडतात. तर मग काय झालं, हायबरनेशन. का बरेचसे अँफिबियन्स आहेत ते स्लीपिंग हॅबिट दाखवतात, झोपतात. म्हणजे 3-4 महिने ते तसंच झोपून राहतात. सो दॅट इज नथिंग बट कॉल्ड ॲज हायबरनेशन. सो हायबरनेशन इज हिडन फ्रॉम द स्पेसिफिक टेम्परेचर. एखाद्या टेम्परेचर पासून, एखाद्या वातावरणापासून हायबरनेट करायचं, स्वतःला लपवून ठेवायचं, त्याला म्हणतात हायबरनेशन. सो दॅट हॅबिटॅट इज शोन बाय द
ॲनिमल, बरेचसे ॲनिमल्स हायबरनेट करतात. त्याच्यामध्ये कोणते ऑर्गॅनिझम्स हायबरनेशन करतात? दोज विच आर कोल्ड ब्लडेड ॲनिमल्स, जे कोल्ड ब्लडेड ॲनिमल्स आहेत. आता कोल्ड ब्लडेड ॲनिमल्स कोणते आणि वॉर्म ब्लडेड ॲनिमल्स कोणते? सो कोल्ड ब्लडेड ॲनिमल्स आर दोज which could not manage their body temperature itself. स्वतःहून ते त्यांच्या बॉडीचं टेम्परेचर मॅनेज करू शकत नाही. त्यांना बाहेरच्या वातावरणावरून त्यांचं टेम्परेचर चेंज होतं. ते अशा ऑर्गॅनिझम्सला म्हणतात कोल्ड ब्लडेड ॲनिमल. जसं रेप्टाइल्स, एम्फिबियन्स, हे काय कोल्ड ब्लडेड ॲनिमल्स आहेत. आणि वी आर द वॉर्म ब्लडेड ॲनिमल्स. मॅमल्स आर द वॉर्म ब्लडेड ॲनिमल्स. आता मॅमल्स मध्ये कोण येणार? काऊ, पर्टिक्युलरली ऑक्स आहे, अलॉंग विथ द डिअर आहे, or tiger is there, lion is there, along with nothing but the buffalo, human, all are nothing but mammals. See, mammals. So mammals are the warm-blooded animals. See, warm-blooded animals. So they can manage their body temperature. Body temperature करतो. म्हणून आपण हायबरनेट करण्याची आपल्याला गरज नाही. We have the protective skin. आपल्याला स्किन आहे. We can maintain our body temperature according to itself. आपल्या बॉडीचं टेम्परेचर 37 डिग्री आहे. दॅट इज मेंटेन. हे कमी होत नाही, जास्त होत नाही. बाहेर उन्हाळा राहो, पावसाळा राहो, कोणत्याही वातावरण राहो, तरी आपल्या बॉडीचं टेम्परेचर फिक्स राहणार. सो दॅट इज कॉल्ड बाय द वॉर्म ब्लडेड ॲनिमल्स. त्याला वॉर्म ब्लडेड ॲनिमल्स म्हणतात. आणि कोल्ड ब्लडेड ॲनिमल्स त्यांचं पर्टिक्युलरली टेम्परेचर मेंटेन करू शकत नाही. मग त्या बाहेर वातावरण हिवाळा असला तर त्यांना दडून राहावं लागतं, हायबरनेट करावं लागतं. सो अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर द ऑर्गॅनिझम शो डिफरंट फोटोपिरियडिक ऍक्टिव्हिटी. फोटोपिरियडिक ऍक्टिव्हिटी म्हणजे काय? लाईट जसा चेंज होणार त्या लाईटच्या नुसार त्यांची पिरियडिक ऍक्टिव्हिटी चेंज होत राहते. अँड रिप्रोडक्टिव्ह ऍक्टिव्हिटी इज ऑल्सो चेंजिंग. बघा, काही बऱ्याचशा ऑर्गॅनिझम मध्ये मॅमल जर सोडले तर बाकी ऑर्गॅनिझम मध्ये ब्रीडिंग सीझन आहे. मॅमल्स मध्ये तसं काही फिक्स सीझन नाही, पण बाकी ऑर्गॅनिझम मध्ये जर पाहिलं तर ब्रीडिंग सीझन आहे. त्या सीझनलाच ते काय करतात? एग लेइंग करतात, एग हॅचिंग होतं किंवा यंग वनला बर्थ देणार. सो जनरली mammals gives the birth to young one. त्याला आपण काय म्हणतो? पर्टिक्युलरली viviparous organism. Human or mammals are the viviparous organism, those which gives the birth to young one. आणि काही जे आहेत ते oviparous आहे. oviparous म्हणजे काय? ज्याच्यामध्ये एग लेइंग एनिमल्स आहे. जसं बर्ड आहे, रेप्टाइल्स आहे, एम्फिबियन्स आहे, हे एग लेइंग एनिमल्स आहे. फिशेस आहेत, एग लेइंग एनिमल्स आहे. हे काय करतात? ते रिक्वायर्ड सीझन, त्यांना सीझन लागतो, त्या सीझन मध्येच त्यांची ती ऍक्टिव्हिटी होते. सो रिप्रोडक्टिव्ह ऍक्टिव्हिटी इज ऑल्सो कंट्रोल बाय द लाईट मुळे कंट्रोल होतो. देन अलॉंग विथ दी फोटोपिरियडिक ऍक्टिव्हिटी डिटरमाइंड बाय द रेग्युलरली रिकरिंग चेंजेस इन लाईट अँड डार्क कॉज्ड बाय द अॅन्युअल पॅसेज ऑफ द अर्थ. अॅन्युअल जो अर्थ जी पास करते त्या पॅसेजमुळे लाईटनेस आणि डार्कनेस येत राहतो आणि त्याच्यामध्ये चेंजेस होत राहतात. That cycle is continuously going on and that is called as photoperiodic activity. त्याला आपण photoperiodism म्हणतो. So photoperiodicity can cycle daily, monthly, annually depending on the biological activity. मग याची ऍक्टिव्हिटी चेंज. जसं प्लांट मध्ये सुद्धा बघा सीजनल चेंजेस होतात. प्लांट हॅज अ सेन्सेशन. कोणी सांगितलं होतं? जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस, one of the renowned botanist. He has been said that plant has sensations. प्लांटला सुद्धा संवेदना असतात. मग त्या संवेदना कशा? बघा, प्लांट वातावरणानुसार स्वतःमध्ये बदल करतात. फ्रुटिंग सीझन त्यांचा वेगळा असतो, फ्लॉवरिंग सीझन वेगळा असतो, पानं गळण्याचा सीझन वेगळा असतो. हे कसं ट्रेस होतं? दॅट इज ड्यू टू चेंज इन एन्व्हायरमेंट. वातावरणामध्ये जसा बदल होईल तो सिग्नल काय करतात? प्लांट ट्रेस करतात. आणि तो ट्रेस केल्यानंतर प्लांट जो सिग्नल ट्रेस करणार त्याच्यानुसार त्यांच्यामध्ये काय होतं? इलेक्ट्रॉन दे आर नथिंग बट चेंजिंग. जसं उदाहरणार्थ आता बघा, सध्या शिशिर ऋतू सुरू झाला. यामध्ये काय होणार? झाडांची पानं गळायला सुरुवात होणार शिशिर ऋतूमध्ये. हा जो महिना आहे पर्टिक्युलरली पौष आणि माघ जो महिन्यामध्ये राहते, इथून शिशिर ऋतू सुरू होईल. आता हेमंत ऋतू संपत आला. तो हेमंत ऋतूमध्ये थंडी असते आणि शिशिर ऋतूमध्ये काय होतं? पातझड म्हणतो आपण त्याला. पानं गळतात, झाडाची पानं. आणि चैत्र महिन्यामध्ये नवीन पालवी येते. मग हे काय झालं? सीझनल चेंज झाला. प्लांटला सुद्धा सीझन मधले चेंजेस कळतात आणि त्याच्यानुसार ते चेंजेस करतात स्वतःमध्ये. आता जर ट्री स्पीसीज मध्ये जर पाहिलं तर फ्लॉवरिंग इज कंट्रोल बाय द ऍक्शन ऑफ लाईट, ड्युरेशन ऑफ लाईट. लाईटचं जो ड्युरेशन आहे त्यानुसार प्लांट मध्ये फ्लॉवरिंग चेंज होतो. दॅट इज कॉल्ड टू बॅज द फोटोपिरियडिक इंडक्शन. दॅट इज कॉल्ड
फोटोपिरियडिक इंडक्शन, त्याला फोटोपिरियडिक इंडक्शन असं म्हणतात. त्याच्यामध्ये सीझन नुसार प्लांट फ्लॉवरिंग चेंज करतो. उदाहरणार्थ लॉंग डे प्लांट, दोज विच फ्लावर इन द लॉंगर डे. शॉर्ट डे प्लांट, दे फ्लावर इन द शॉर्टर डेज. Day neutral plant, they are not associated with the duration of day. So they are the classification of photoperiodic activity. Photoperiodic activity मध्ये प्लांटला आपण क्लासिफाय करतो अकॉर्डिंग टू लाईट. मग आता जर ट्री स्पीसीज पाहिलं तर ट्री स्पीसीजला वर्षामधून काय येतात, काही काही ठिकाणी एकदाच फुलं येतात. उदाहरणार्थ कडुनिंब घ्या, आंबा घ्या, लेमन घ्या, किंवा काही जर प्लांट्स आहेत बरेचसे जे काय करतात, पळस आहे, पुन्हा अनेक अशी झाडं आहेत की ज्याला गुलमोहर आहे, उन्हाळ्यामध्येच फुलं येतात. म्हणजे काय, इट इज डिपेंडेंट ऑन सीझन. हे सीझनवर डिपेंडेंट आहे. दे फ्लावर इन द सीझन, पर्टिक्युलर सीझन मध्ये ते फ्लावर करतात. मग आपण पाहिलं चैत्र महिन्यामध्ये म्हणजे जनरली इन द मंथ ऑफ फेब्रुवारी मार्च इट स्टार्ट्स द न्यू ब्रांचिंग, न्यू ब्रांच फॉर्मेशन होतं आणि त्यानंतर नवीन पालवी येते झाडाला. आणि देन आफ्टर फ्लावरिंग इज स्टार्टेड. इट स्टार्ट द फ्लावरिंग इन सच ट्री स्पीसीज. अशा ट्री स्पीसीज मध्ये काही ट्री स्पीसीज हे पेरेनियल आहे. पेरेनियल म्हणजे वर्षानुवर्ष येतात, तर त्याच्यामध्ये दे नथिंग बट फ्लावर्स अॅन्युअली, वर्षभर त्याला फुलं येणारे असतात. असे काही ट्री स्पीसीज आहेत. काही हर्ब आहे, श्रब आहेत, दे आर ऑल्सो नथिंग बट शेड देअर फ्लावर थ्रूआउट द इयर. उदाहरणार्थ सदाफुले, नावातच आहे त्याच्या, सदाफुले कधी जा त्याला 12 महिने फुलं राहणार. नेरियम, कनेरी, जास्वंद, गुलाब याला कधी फुलं येतात, 12 महिने येतात. सो दे आर नथिंग बट डू नॉट हॅव्हिंग एनी सीझन. त्याचा सीझनशी काही संबंध नाही. पण काही प्लांट जे आहे त्याला सीझन लागतो. ग्रासेस बघा, काही ग्रासेस जे फ्लावर करतात, कधी करतात ग्रासेसला फ्लावरिंग ग्लासेसला येतं सप्टेंबर महिन्यामध्ये. ऑगस्ट सप्टेंबर महिन्यामध्ये बघा बऱ्याचशा ग्लासेसला फ्लावरिंग येतो. सो फ्लावरिंग इज कंट्रोल बाय द सीझन. सीझन कडनी कंट्रोल होतो फ्लावरिंग. आणि त्याचा इफेक्ट कशावरती, लाईटवरती. लाईटची इंटेन्सिटी ऑफ लाईट डिटरमाइन द नथिंग बट फ्लावरिंग फिनॉमिनॉन इन द प्लांट. प्लांट मध्ये फ्लावरिंग फिनॉमिनॉन लाईटची इंटेन्सिटी डिटरमाइन करते. सो ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गॅनिझम हॅव सम फॉर्म ऑफ सर्कॅडियन रिदम. प्रत्येक ऑर्गॅनिझम मध्ये एक बायोलॉजिकल क्लॉक आहे, ज्याला सर्कॅडियन रिदम असं म्हणतात. सो सर्कॅडियन रिदम इज अ बायोलॉजिकल क्लॉक. द रेग्युलर रिकरन्स ऑफ द बायोलॉजिकल ऍक्टिव्हिटी in cycles of approximately 24 hours, that is called as circadian rhythm. In circadian rhythm particularly they are the biological clock, त्याला biological activity म्हणतात. जसं समजा आपल्याला जर एखाद्या बंद खोलीमध्ये ठेवलं, लाईटचा बाहेर कळू द्यायचं नाही, वेळ किती वाजली हे कळणार नाही, काही घड्याळ बंद आहे, सगळा रूम बंद आहे, त्या रूम मध्ये आपण अंधाऱ्या खोलीत आहे, किंवा लाईट आर्टिफिशियल लाईट आहे आतमध्ये, बाहेर काय वातावरण माहित नाही, रात्र आहे का दिवस आहे का काय माहित नाही, असं जरी बंद करून ठेवलं तरी काय होईल, आपल्याला एका विशिष्ट वेळेला भूक लागते, विशिष्ट वेळेला झोप येते, विशिष्ट वेळेला आपल्याला आपल्या ऍक्टिव्हिटी दिसतात. जसं उदाहरणार्थ आपल्यामध्ये एनर्जी येणार, म्हणजे काम करण्याची क्षमता वाढणार, पुढे थकवा येणार. या ऍक्टिव्हिटीज ज्या आहेत या सगळ्या बायोलॉजिकली कंट्रोल होतात. आणि आपल्या बॉडीमध्ये सुद्धा एक क्लॉक आहे, आणि हे क्लॉक एक मेकॅनिझम आहे, आणि ते मेकॅनिझम ही ऍक्टिव्हिटी कंट्रोल करते. दॅट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल क्लॉक ऑर सर्केडियन रिदम. त्याला सर्केडियन रिदम असं म्हणतात. म्हणजे आपण समजा आता भारतामध्ये आहे, इथून आपण अमेरिकेला गेलो तर तिथं काय असतं, आता रात्र आहे, जर तिथं रात्री त्या सीझनला जरी गेलो आपण तर आपल्याला आपल्या वेळेप्रमाणे भूक लागणार, कारण आपल्या बॉडी मधलं मेकॅनिझम तसं आहे. त्याला जेट लॅग म्हणतात. जेट लॅग जे दुसऱ्या कंट्रीज मध्ये जातात त्याला जेट लॅगिंग होतं. जेट लॅगिंग मध्ये काय होतं, सीझन चेंज होतो, तिथलं वातावरण वेगळं, तिथे रात्रीची वेळ, रात्र वेगळ्या वेळेला होते, दिवस वेगळ्या वेळेला होते, पण आपल्या बॉडी मधलं मेकॅनिझम चेंज होत नाही. So that nothing but creates a problem. So means here in our body itself we are having clock. आपल्या बॉडी मध्ये क्लॉक आहे, स्वतःच एक मेकॅनिझम आहे. दॅट मेकॅनिझम कंट्रोल बाय द लाईट. म्हणून एखाद दिवशी सनलाईट नसू द्या, आभाळी वातावरण नसू द्या, आपल्याला उल्हास येत नाही, फ्रेश वाटत नाही. त्याच्या मागचं कारण काय, अवर बायोलॉजिकल क्लॉक कुड नॉट डिस्टिंग्विश द डिफरन्स, टाइम मॅनेजमेंट करू शकत नाही. म्हणून त्या ऍक्टिव्हिटी सगळे कशावर डिपेंडेंट आहे, सनलाईटवर. म्हणून सनलाईट फार महत्वाचं आहे. So the regular recurrence of biological activity in cycle of approximately 24 hours is called as the biological clock. Just like sleep activity, sleep cycle that occurs in a irregular interval, regardless of constant darkness or other conditions in the illumination. जर एखाद्याला इल्युमिनेट केलं, बाजूला एखाद्या वातावरणात टाकलं, तरी सुद्धा त्याला काही त्याचे बायोलॉजिकल मेकॅनिझम कंट्रोल होणार. सो दॅट इज नथिंग बट कॉल्ड टू द बायोलॉजिकल क्लॉक. त्याला आपण बायोलॉजिकल क्लॉक म्हणतो. सनलाईटचा इफेक्ट काय, व्हॉट आर द इफेक्ट ऑफ सनलाईट.
that is formation of chlorophyll pigment, that is only takes place due to in presence of light. लाईटच्या मुळेच chlorophyll synthesis होते. Only light can produce the chlorophyll. Then along with the rate of photosynthesis dependent on light. ज्या वेळेला लाईटची इंटेन्सिटी कमी झाली, फोटोसिंथेसिसचा रेट कमी होणार. लाईटची इंटेन्सिटी वाढली, फोटोसिंथेसिसचा रेट वाढणार. पण आता उन्हाळ्यामध्ये आपण म्हणाल की उन्हाळ्यात लाईट खूप आहे, फोटोसिंथेसिस खूप व्हायला पाहिजे, पण तसं होत नाही, कारण उन्हाळ्यामध्ये पाण्याची कमतरता असते. सो अलॉंग विथ लाईट प्लांट रिक्वायर वॉटर, प्लांटला वॉटर सुद्धा पाहिजे. म्हणून रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिपेंडंट ऑन लाईट, लाईटवर डिपेंडंट आहे. देन रेस्पिरेशन ऍक्टिव्हिटी, रेस्पिरेशन ऍक्टिव्हिटी दॅट इज ऑल्सो कंट्रोल बाय द ऍक्शन ऑफ लाईट. लाईट त्याला कंट्रोल करतो. ट्रान्सपिरेशन दॅट इज इव्हापोरेशन ऑफ वॉटर फ्रॉम द एरियल प्लांट पार्ट, पानांमधून किंवा स्टेम मधून पर्टिक्युलरली किंवा क्रिटिकल लिप सरफेस मधून जे पाणी जे लॉस होतो, लॉस ऑफ वॉटर थ्रू इन द फॉर्म ऑफ वॉटर वेपर थ्रू प्लांट पार्ट, दॅट इज कॉल्ड एज ट्रान्सपिरेशन. आपण रेस्पिरेशन करतो, प्लांट ट्रान्सपिरेशन करतात. सो ट्रान्सपिरेशन इज द ऍक्टिव्हिटी दॅट इज इव्हापोरेशन ऑफ वॉटर. देन फोटो ऑक्सिडेशन दॅट इज कंट्रोल बाय लाईट. फोटोपिरियडिझम आता सांगितलं, फोटोपिरियडिझम, फोटोपिरियडिक इंडक्शन, फ्लावरिंग आहे, बाकी फिनॉमिनॉन आहे, हे सगळं कोण कंट्रोल करतो? लाईट करतो. इव्हन जर्मिनेशन ऑफ सीड, ग्रोथ मध्ये अनेक फॅक्टर आहेत. जर्मिनेशन ऑफ सीड, फ्लावरिंग, ब्रांचिंग, शूटिंग, लीफ फॉर्मेशन, ऑल इज कंट्रोल बाय द ऍक्शन ऑफ लाईट. सगळे लाईटच्या ऍक्शनमुळे कंट्रोल होतात. फ्लावरिंग फिनॉमिना इज ऑल्सो कंट्रोल बाय द लाईट. मुवमेंट, प्लांटची मुवमेंट बघा तुम्ही, एखाद्या एक बॉक्स घ्या, त्या बॉक्स मध्ये एक पॉटेड प्लांट ठेवा, म्हणजे पूर्ण ब्लॉक काय त्याचा व्याप करायचा वरून, आणि पॉटेड एक कुंडी मध्ये एक झाड ठेवा, आणि त्या झाडाच्या वर एक बॉक्सनी बंद करा त्याला, आणि त्याला एक विंडो करा एक छोटी, आणि ती विंडो कोणत्या बाजूला ठेवायची? ज्या बाजूने सनलाईट येतो त्या बाजूने. काय होईल? प्लांट सरळ सरळ वाढेल आणि त्या विंडो मधून बाहेर येतो. म्हणजे प्लांट शो द मुवमेंट टुवर्ड्स लाईट. सो दॅट इज कॉल्ड ॲज पर्टिक्युलरली फोटोट्रॉपिझम. त्याला आपण काय म्हणतात? दॅट इज नथिंग बट कॉल्ड टू ॲज द पर्टिक्युलरली फोटोट्रॉपिझम. त्याला फोटोट्रॉपिझम असं म्हणतात. सो फोटोट्रॉपिझम इज कंट्रोल बाय द ऍक्शन ऑफ लाईट. लाईटच्या ऍक्शनमुळे कंट्रोल होतो. म्हणजे बरेच बघा, रूट जे आहेत, रूट्स आर निगेटिव्हली फोटोट्रॉपिक, लाईटच्या विरुद्ध दिशेला वाढतात रूट्स, आणि स्टेम और शूट इज पॉझिटिव्हली फोटोट्रॉपिक, लाईटच्या दिशेने वाढतात. सो दॅट इज द मुवमेंट ऑफ द प्लांट शो टुवर्ड द लाईट. जर्मिनेशन ऑफ सीड इज कंट्रोल बाय लाईट. बघा बरेच वेळा पाहतो आपण स्प्राउटिंग आपण करतो, तर उन्हाळ्यामध्ये स्प्राउटिंग जे आहे ते बरोबर होत नाही, पावसाळ्यामध्ये चांगलं होतं. दॅट इज ओनली ड्यू टू लाईट फॅक्टरमुळे. लाईट आणि वॉटर, ह्युमिडिटी पाहिजे, तर या वातावरणामध्ये जर्मिनेशन ऑफ सीड चांगलं होतं. किंवा हिवाळ्यामध्ये जर एखादा क्रॉप आपण सोईंग करत असेल तर अशा वेळेला सुद्धा इट शुड बी रिक्वायर लाईट त्याला लागतो, अदरवाइज जर्मिनेशन ऑफ सीड इज नॉट पॉसिबल. सो लाईट इज इम्पॉर्टंट फॅक्टर विच कंट्रोल दिस ऍक्टिव्हिटी. ह्या सगळ्या ऍक्टिव्हिटीमध्ये लाईट हा फार महत्वाचा क्लायमॅटिक फॅक्टर आहे. सो दिस इज ऑल अबाउट द रोल ऑफ लाईट इन इकॉलॉजी. इकॉलॉजी मध्ये आपण लाईटचा रोल या ठिकाणी पाहिला.